اور پھر ایک دن علی ہیں، اب سیدہ کے بغیر ہیں، کوفہ کے اندر بے وفاؤں کے شہر میں حسرت اطاعت لے کر، اور بہت ساری حسرتیں دل کے اندر، ایسی حسرت کہ دل کی بات کس کو کہوں کوئی موجود بھی نہیں ہے. کبھی قبرستان میں جا کر کسی خلوت میں کچھ فرما دیتے، اور کبھی راویوں کے بقول کسی کنویں میں منہ کر کے اپنے دل کا راز وہاں پر بیان فرما دیتے، اور پھر آرزو کرتے کہ خدایا مجھے اٹھا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا. اور پھر وہ بلاوا آ گیا، وہ شب آ پہنچی، پھر 19 کی شب آ گئی جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی ہوئی تھی. وہ شقی اشقل اشقیا وہ آیا جس نے شمشیر زہر میں بجھا کر حالت سجدہ میں علی مظلوم کے سر پہ ماری، وار کیا. شمشیر کا لگنا تھا، بے ساختہ علی کے منہ سے یہی جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. وہ شب ایسی تھی، اس شب میں آثار تھے. امیر المومنین نے افطار کیا، صرف پانی کے ساتھ افطار کیا، پانی کے ساتھ افطار کر کے بیٹی کے گھر سے آئے. وہ آثار نمایاں تھے. ہر دن کوئی ساتھ آتا تھا، اس دن اکیلے تشریف لائے. شب سے گویا تیاریاں ہیں علی کی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور اسی اہتمام کے ساتھ آئے. مسجد میں آ کے دیکھا لوگ سو رہے ہیں، سحری کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، عبادت کا وقت ہے لیکن جاگے ہوئے نہیں ہیں. سب کو ایک ایک کر کے بیدار کیا. اور یہ ملعون ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا، الٹا سویا ہوا تھا، اس کو بھی ہلایا اور اس کو بیدار کیا. اپنے قاتل کو جگایا، بیدار کیا، اٹھایا، اٹھ سحر کا وقت ہے، اللہ کا نام لے، بندگی خدا کر. اور پھر اس کے بعد خود مشغول ہوئے. عزیزان، یہ ضربت لگی اور خبر کس طرح سے کوفہ میں پھیلی. اہل کوفہ کو کیسے معلوم ہوا؟ اہل کوفہ کو کسی نے جا کے بتایا نہیں کہ امیر المومنین زخمی ہو گئے ہیں، بلکہ کوفہ کے اندر وہ یتیم اور بیوائیں اور نادار اور بیمار اور فقراء اور محتاجین جو ہر شب ایک ناشناختہ محسن، ایک ناشناختہ مہمان کے انتظار میں رہتے تھے. وہ مہمان جو اپنے ساتھ ان سب ناداروں کے لیے، فقیروں کے لیے اپنے ساتھ غذا لاتا تھا، دودھ لاتا، خورما لاتا. بعضوں کے گھر میں آ کر غیر محسوس طور پر رکھ کے دستک دے کے چلا جاتا کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے کون ہے. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ آنے والے کو پہچان تو سکیں، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. نہیں معلوم ہوا کون آتا ہے. رات کی تاریکی میں یہ ضروریات پہنچا کے چلا جاتا ہے. اور جن کے گھروں میں کوئی نہیں ہوتا، ان بچوں کو کھلانے والا وہاں پر گھر کے اندر جا کر ان بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھا کر ان بھوکے بچوں کے سر سے خاک صاف کر کے ان کے چہروں پہ شفقت و مہربانی کا ہاتھ پھیرتا، ان کے سروں پہ بوسہ دیتا، انہیں سینے سے لگاتا. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے خرما اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالتا، دودھ کا کاسا اٹھا کر انہیں اپنی آغوش میں ماں کی طرح پلاتا، اور کئی بچوں کو لوریاں دے کے سلا کے آرام کر کے
लटा के फिर उठ के दूसरे घर में चला जाता और वहां से फिर किसी वीराने में चला जाता। उस वीराने में जाता जहां पर कोई नाबीना, नादार, मिस्कीन जिसको सबने छोड़ दिया है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है, उसके पास जाता और जाकर पहले उसको सलाम करता, फिर सलाम करके वो मुंतजिर रहता और वो पहचान जाता कि मेरा दोस्त आ रहा है। कहां से पहचानता? कदमों की आहट से पहचान जाता है। अली के कदमों की आहट से पहचान जाता कि मेरा दोस्त आ रहा है। लेकिन अजीजान, 19 की शब के बाद यतीम देखते रह गए, बेवाएं हालत इंतजार में रही, नादार फकीर दर खोल के देखते थे। उस वीराने में बैठा हुआ बीमार, इनको अपने भूख की फिक्र नहीं थी, अपनी खुराक की फिक्र नहीं थी, बस एक फिक्र लगी हुई थी। वो जो हर शब मेहरबान आया करता था, वो क्यों नहीं आया? खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, क्यों नहीं आया? बार बार दर खोलते, बच्चे माँ से पूछते, अपनी माँ से कहते, माँ वो मेहरबान क्यों नहीं आया? कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें भूल गया हो, कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें फरामोश कर दिया हो। माएँ कहती, ना बेटा, वो मेहरबान ऐसा था, उसके नफस में मेहरबानी ऐसी थी, वो कभी इन यतीमों को भूल नहीं सकता। मुझे खौफ है कुछ हो ना गया हो, कोई हादसा ना हो गया हो। और इसी तरह वो वीराने में बैठा हुआ फकीर, वो नाबीना, वो मरीज जो मुंतजिर था, हर राह गुजर से पूछता था कि लोगों मेरा दोस्त नहीं देखा। एक शख्स रात की तारीकी में कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, उसे आवाज दे के पूछता है, और रास्ता गुजरने वाले जरा मेरी बात सुन के जाना। जब वो करीब जाता है तो पूछता है, इधर इर्द गिर्द मेरे दोस्त को नहीं देखा? वो कहने लगा, मैंने ताज्जुब से पूछा, तू नाबीना है? मैं जब आया हूं तूने मेरे कदमों की आवाज सुनी, तूने मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं समझा? तूने मुझसे ये पूछा, मेरे दोस्त को नहीं देखा, तो मैं ही तेरा दोस्त हो सकता हूं। कहने लगा, नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं है। तेरे कदमों की आवाज सुनकर मुझे इतना पता चला कोई इंसान गुजर रहा है, लेकिन मेरा दोस्त जब गुजरता है उसके कदमों की आवाज सुन के लगता है कोई मेहरबान गुजर रहा है, कोई मेहरबान गुजर रहा है, कोई रहमदिल गुजर रहा है, कोई ऐसा गुजर रहा है जिसको अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है। जब वो मेरे करीब आता था, उसके बदन की खुशबू से जो मेरा एहसास होता था, तुझे मिलने से वो एहसास नहीं हुआ। मुझे बता तो सही कि वो कौन है। उसने बताया, मैं तो नहीं जानता तेरा दोस्त कौन है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि मुझे इत्तला मिली है कि कल शब किसी शकी ने खलीफा मुस्लिमीन को मस्जिद में ज़रबत से मजरूह कर दिया है। जब उसने पूछा कि शहर में कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई वाकया तो नहीं हुआ, कहा और तो नहीं सुना, बस ये वाकया सुना है कि अमीरुल मोमिनीन को मजरूह कर दिया गया है। बस अमीरुल मोमिनीन का नाम आना था। यतीम घरों से निकले, नादार घरों से निकले, फकीर घरों से निकले। जब ये खबर सुनी और साथ ही उन्होंने सुना कि तबीब ने ये तजवीज़ किया है कि अमीरुल मोमिनीन के सर पे जिस तलवार से ज़रब लगाई गई वो जहर में बुझी हुई थी। जहर का असर बदन मौला में हो गया है। अब फकत दूध से इलाज हो सकता है, अगर हुआ तो दूध असर कर सकता है। जिस दिन अली के हाथों दूध पीने वाले मुंतजिर रहते थे, दूध अली लाएंगे तो ये पिएंगे, आज न जाने कहां से दूध ले आए, दूध के कासे हाथों में पकड़े हुए
खुदा जानता है कहां से आज इनको दूध मिल गया, किस कीमत पे दूध मिला, क्या मुआवजा देकर दूध लिया। दूध के कासे लेकर अली के घर के सामने आकर फरियाद करके पुकार पुकार के कह रहे हैं कि मेरे हिस्से का दूध मेरे मौला को पिला दो, शायद ये इस मेहरबान को शफा हो जाए। जब यतीम नादार घर के बाहर कोहराम बपा है और घर के अंदर अली की बेटियां हैं, अली की औलाद है, अली के बेटे हैं, अली की बालीन पर हैं, कि एक दफा निदा बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस दिन ज़ैनब कुलसूम अपने बाबा से लिपट कर फरियाद करने लगी और इमाम हसन मुज्तबा दर खोल कर बाहर आए और कूफा के यतीमों और फकीरों को कहा कि अपना दूध वापस ले जाओ, जिस मेहरबान के लिए लाए थे वो अपने अल्लाह से जा मिला, वो अपने रब से जा मिला। ये सुनना था, दूध के कासे हाथ से छूट गए, दूध जमीन पे गिर गया, उन्हीं हाथों से सर पे मातम किया, फरियाद की, हैदर हैदर की फरियाद की, अली दुनिया से रुखसत हो गए। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू या मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम मौला अली, मातम हुसैन।